ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਰੀਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਰੀਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਅੰਤਰ ਪਾਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦੀ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਗ ਘੋਟ ਹਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਗਿਰਮਲ ਪੈ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਜਿਤ ਹਾਥੀ ਕੀਤਾ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਗਹੀਣ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲੇ
भली बस्त का भोग, दात पक्की मुख पाक भया, भया काग को रोग। अति अंत उच्चे भाग होण किते संगत गुरु की प्राप्त होंदी है। जो माड़े कर्म होंदे ने बंदा गुरु घर विच आके भी संगत का लाहा नहीं लै सकता। बहुत ही माड़े कर्म होंदे आ जाता काम कार छड़ दिंदा ते गुरमुख प्यारिओ फिर इत्थे आके भी नुकताचीनी करनी, ये भी जे आ वो आ ते गुरमुख प्यारिओ घरों चल के आ गया, आया सी सच बोल के भी संगत करने वास्ते चले हैं, पर गुरमुख प्यारिओ संगत कीती नहीं, उरे आके भी होर पासे देखी गया, होर ही कुछ सुनी गया। ते गुरमुख प्यारिओ इसे करके भली वस्तु जिहड़ी सतसंग दी आ उहदा भोग लैण तो वांझे रह गया। सार प्रतापी वाले कहते कां देखदा भी अंगूर पकणगे दाखां बनगियां खावांगे, पर जदों अंगूर पक जाते हैं दाखां बन जाती, कुदरती कां का मूँह पक जाता, वो दाखां खाण तो वांझे ही रह जाता। इसे तरह मनमुख लोक ने ते गुरमुख प्यारिओ वो देखते हैं भी उत्थे पंचमी ते संगतां जाणगियां, नुकताचीनी करांगे ते गुरमुख प्यारिओ बस उन्हां दा मूँह पक जाता ते गुरमुख प्यारिओ एवें संगत नूं देख के खिजणा, संगत नूं देख के होर ही गल्लां बनाई जाणियां ते गुरमुख प्यारिओ वो फिर माड़े कर्मां वाले लोग होंदे ने। इसे करके सतगुरु महाराज जी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अपने आप अपने कोले बिठाउंदे आ, पर कला बता दिंदे सतगुरु महाराज जी। सतगुर का सरगुण स्वरूप ने महापुरुख, संत कह लो, महापुरुख कह लो, साधु कह लो, ये सतगुर का सरगुण स्वरूप ने। ते गुरमुख प्यारिओ ये भी संसार च विचर के उन्हां मनमुख बंदियां दे नाल तुर फिर के ते गुरमुख प्यारिओ उन्हां नूं गुरमुखताई वालियां गल्लां सिखा के सुना के उन्हां नूं फिर गुरमुख प्यारिओ घुमा के फिर सतगुर दे चरनां चले आउंदे आ। पर ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਸੰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਢਕੌਸਲੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। मतलब मनमुखा दियां जिहियां गल्लां ते गुरमुख प्यारिओ आम लोग जो सुनते हैं तो गुरमुख प्यारिओ डोल जाते हैं, जिहड़े मेरे वर्गे प्रचारक भी सुनते हैं वो भी डोल जाते हैं, पर जिहड़े किसी महापुरुख के चंडे होंदे हैं तो गुरमुख प्यारिओ वो जो मर्जी कोई बोली जाए वो कहते तू बोली चल तेरी मर्जी है, पर संत तां है, संत है। गुरमुख प्यारिओ आ जगह जिथे आप बैठे हाँ जगह तो पहला भी सी। गुरमुख प्यारिओ मैनू इधर साडे गवांढ विच बाबा साधु सिंह हुंदे सी, वो दस दिंदे कहंदे बाबा जी भी इत्थे दिन रात ढोलकी बजी जाती, जिथे अपना लंगर आ ना उत्थे होटल हुंदे सी चाह दे, क्योंकि आ इलाका सारा रेल गड्डी इत्थों ही चढ़दा, तरीका जिहड़ियां पैंदियां डेरा बसी पैंदियां जाके फिर रेल गड्डी चढ़ते पटियाले ते कहना ढोलकी दिन रात ही बजी जाती, बाबा जी दिन रात ही ਜਿਹੜੇ नची जाते गाने गाई जाते। मैं बाबा ढोलकी तो हम भी बजदी आ, कहना ढोलकी च फर्क है, उदों ढोलकी नाल गंदे गाने गाए जाते सी, अज ढोलकी नाल रब दे गीत गाए जाते, इन्ना फर्क। ढोलकी उही है, पर कला किहने वरताई, कहते कला वरताई महापुरखां ने, संत बाबा नारायण सिंह मुनी जी वो इत्थे आए ते गुरमुख प्यारिओ इत्थे झिड़ी हुंदी जिथे आप बैठे हाँ भोरा साहब आए इत्थे सारी झिड़ी हुंदी, मैनूं दस दिंदे चंद सिंह होरी ते बाबा साधु सिंह होरी सारे दस दिंदे मैनूं, ते महापुरख भूरी तो चल के इत्थे आके लुक के बैठे सी। पर चंद सिंह दे पिता प्रीतम सिंह ने महापुरखां नूं माड़े वचन भी कहे ते बांह तो फड़ के कढ भी दित्ते, इत्थों बहुत मंदा चंगा बोले, पर गुरमुख प्यारिओ महापुरख फिर मुड़ के आ गए इत्थे बैठ के संगत जी महापुरखां जी ने आप दस दिंदे
कहते मैं 2.25 महीने बैठ के इत्थे अपने मन नूं टणका के देखिया कि किते पिछे तो नहीं मुड़दा परिवार वालों ते गुरमुख प्यारिओ इत्थे दब हुंदी ताही हुंदी ते गुरमुख प्यारिओ कि बाबा साधु सिंह दसदा हुंदा मैनूं कहंदा इत्थे तां चोर दिने समान लुको जांदे सी दिने नहीं सी कोई आउंदा इत्थे इन्ना डर लगदा हुंदा सी ते गुरमुख प्यारिओ जे महापुरख आए परमात्मा दा सरगुण स्वरूप आए महापुरखां ने बंदगी कीती अज रात नूं भी रौनक लगी रहती है। साडे मास्टर जी सरदार लखबीर सिंह होनी 1998 तो तकरीबन इत्थे ड्यूटी करते थे गुरमुख प्यारे उदों तो लैके ते गुरु बाबा जी के स्थान नाल जुड़े हुए ने दिन रात सारा परिवार हुण भी ते गुरमुख प्यारे बेशक बटाले ड्यूटी करते हैं। देखो प्रेम दे विच महापुरखां दे नाम नूं प्रेम करन वाले तां चाहे जिथे मर्जी चले जाण ते गुरमुख प्यारे उत्थों आके अखंड पाठ साहब की सेवा मैं पूछा जी जाना तो देख लो कहते नहीं ठहर के चलांगे मसा का कम समा मिले ऐतवार अज ते गुरमुख प्यारे इन्हां नूं पुछ के देखो कि इत्थे रात नूं दिने कितना डर लगदा सी ते गुरमुख प्यारे बिल्कुल भी रौनक नहीं सी पर संत आए महापुरख आए उन्होंने रब का नाम जपिया ते गुरमुख प्यारे एक बारी फिर चक्कर चलिया शायद मास्टर जी को पता हो लखबीर सिंह महाराज तुम शायद पता हो इधर एक कतल जावा जी परले पासे उदों भी ते गुरमुख प्यारे खासा चक्कर चलिया तो महापुरख मैनूं कहण लगे भूर यार मैं इत्थे बैठ के रब की याद विच होया होया कहते जेड़ा गलत निगाह वाल देखू उसकी निगाह बंद हो देखो कहते मैं कोई मतलब इत्थे पखंड नहीं करिया जेड़ा गलत सोच रख के पैर चुकू कहते उहदा मैं लत खत्म करूँगी ये मैं तजर्बे देखिया संगत एवें नहीं जिन्नी संगत इत्थे तक तुसीं तां हंस बन के हो रहे हो हंस बन के इत्थे कामां दा काम की जिन्ने तुसीं आउणे हो हंस बन के आउणे हो सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी आपां नूं परमहंस बना दिंदी महापुरखां दे जरी जदों गुरबाणी सुणदे आ बाणी पढ़न वाले रसीए उन्हां दे मुख तो जो बाणी सुनते हैं तो गुरमुख प्यारे फिर बाणी ये तपत मैं थान वरताई ये बाणी मेरे तप के हिस्से में ठार देती है इसे करके संत सरन जो जन पर है सो जन उधरन हार संत की निंदा नानका बहर बहर उधार महापुरखों के स्थान पर आयो भाई महापुरखों ने अपन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़िया ते गुरमुख प्यारिओ मैनूं भी कह के गए सी कहंदे गुरु ग्रंथ साहब नूं भी इन्हां नूं भी मनना है मौके दे अवतार ने ते गुरमुख प्यारिओ सतगुरु महाराज जी के गीत गाउणे ने बिल्कुल मेरा कहते नाम नहीं लैना इत्थे ते मैं ते गुरमुख प्यारिओ तां करके महापुरखां दा नाम लै देना उन्होंने ये मान सरोवर बनाया अपनी मेहनत करके कमाई करके ते सानू बैठण नूं कितनी सोहनी जगह बना दी ते गुरमुख प्यारिओ हुण आपां बहुत बड़े भागा वाले जिन्ने तुसीं आए हो बहुत ही चंगे कर्म ने ते गुरमुख प्यारे जिन्हां ने इस पावन पवित्र स्थान पर आके सेवा की है नतमस्तक होए हो सतगुरु महाराज की कृपा करन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अपने सारे के हिरदे विच अपने नाम की रोशनी बख्श देन ते आपां गुरमुख प्यारे की बंदगी करिए जो बंदगी करांगे फिर ही आपां बंदियां में शामिल हो जावांगे जे बंदगी में आ कथा कीर्तन बंदगी का समा कबीर एक घड़ी आदि मुक्ते आद भगतन सेती गोष्ठे जो कीनो सो लाभ ते गुरमुख प्यारे किन्ना संसार ते कई बार मैं सोचता हूँ भी बंदे कोले पुत्रा धियां वास्ते टाइम है कामकार वास्ते टाइम है झूठ बोलने वास्ते टाइम है निंदिया करने वास्ते टाइम है ये कोले पर गुरमुख प्यारे सत्संग करने वास्ते इहदे कोले समा नहीं आम बंदे की गल सत्संग करने वास्ते ये कोले समा नहीं ते गुरमुख प्यारे बस तुहाडे भी नहीं मैं कल भी आप जी में विचार कर रहा सी सुन रहा सी हुण तक इत्थों तक साडे महापुरख कहंदे कहंदे अमृत वेला हुंदा ही कोई नहीं तो देखो कमाल की गल चौकड़ियां तो लैके अमृत वेले की प्रभात वेले की ते गुरमुख प्यारे प्रभता
ऋषि महापुरख सारे मत सारे मजहब ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਜੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਚਾਹ ਵੇਲਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਵੇਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਧਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਠਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕੁਮਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਮਹਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਸੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਅਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ ਕਲਗੀ ਤਾਰਿਆ ਬਲਿਆਇਆ। ਅਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ ਕਲਗੀ ਤਾਰਿਆ ਬਲਿਆਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ। ਅਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ ਕਲਗੀ ਤਾਰਿਆ ਬਲਿਆਇਆ। ਅਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ ਕਲਗੀ ਤਾਰਿਆ ਬਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ। ਅਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ ਕਲਗੀ ਤਾਰਿਆ ਬਲਿਆਇਆ। ਕੀਮਤ ਸੁਣਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ। ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਧੜ ਲੜਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਧੜ ਲੜਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਧੜ ਲੜਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਧੜ ਲੜਦੇ। ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਨੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਨੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਨੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਨੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ ਕਲਗੀ ਤਾਰਿਆ ਬਲਿਆਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ। ਅਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ ਕਲਗੀ ਤਾਰਿਆ ਬਲਿਆਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ। ਅਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ ਕਲਗੀ ਤਾਰਿਆ ਬਲਿਆਇਆ। ਅਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ ਕਲਗੀ ਤਾਰਿਆ ਬਲਿਆਇਆ। ਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ ਕਲਗੀ ਤਾਰਿਆ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਵੰਸੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਵਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਐਂ ਜੇ ਹੋਊ ਬਸ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜੇਠਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਪਲੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਪਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹਾਂ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਉਣਾ, ਲਾਗੀਆਂ ਪਿੱਟਣ, ਲਾਗੀਆਂ ਰੋਣ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਨਹੀਂ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਨੂੰਹਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਨੂੰਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੱਲੀਆਂ ਵਸਾ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਣ ਆ ਗਈ, ਨੈਣ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਿੱਟ ਪਟਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨੈਣ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੀਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂ? ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ। ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਠੰਡੇ ਖੂਹ ਨਹਾਏ ਕੈ ਪੱਗ ਵਸਾਰ ਆਇਆ ਸਿਰ ਨੰਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਲਤੇ ਕੁਛ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ।
समझो तो ध्यान नाल। ठंडा खूहों नहाए कै पग बसार आया सिर नंगा। नंगा सिर देख के जो बापू घरे आया तो गुरमुख प्यारिओ घर विच रंगा कमलियां तुसी लीती देख घुटंगा। जे किसी को शंका होवे भाई गुरदास दी 12 पढ़ और रोन लग गया। ते गुरमुख प्यारिओ जो घर विच आया तो भाई गुरदास जी कह रहे ने, भाई गुरदास जी कहते भी जदों बापू नंगे सिर आया नूहां नूं हो गया पता नहीं कोई मर गया। ते गुरमुख प्यारिओ उन्होंने रोना शुरू कर दिता। घर विच रन्ना कमलियां तुसी लीती देख घुटंगा। ते गुरमुख प्यारिओ रन्ना देख पटंदियां ढाहां मारिओ होए नसंगा। उन्होंने रोंदे देख के वो भी रोन लग गए। लोग सियापे आया रन्ना पुरुष जुड़े लै पंगा। हुण कई दे शब्दां के टै कर देंगे कि भाई गुरदास के शब्द ने। फिर लोग इकट्ठे हो गए। लोग सियापे आया रन्ना पुरख जुड़े लै पंगा। जिन्हें आप जुड़ जुड़ के माइया रोंदियां होंगे भाई भी रोन लग गए। नहीं पापा पता नहीं कौन नौजवान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ते गुरमुख प्यारिओ फिर नैन पुछदी पिटदियां नैन कहते हुण ये दसो कौन हुआ जी, कौन मर गया, किहदे नाल ते मैं अलाणी पढ़ा, किहदे नाल ते मैं कीरना पावां। ते गुरमुख प्यारिओ हुण नूह नूं पुछया भी कौन मर गया। वो कहंदे मैनूं तां आप नहीं पता कौन मर गया। बापू नंगे सिर आया सी सानूं आया होगा भी कोई मर गया। ते गुरमुख प्यारिओ नैन ने पुछया नूह नूं। नूह कहंदी भी सौहरे नूं पुछो। सौहरा पुछो जाए कर कौन हुआ, केड़ा मर गया। नूह उत्तर मंगा। नूह पुछ दिया काना रौला मूर्ख संगा। कचीर विच भाई साहब कहंदे सौहरा कहना मैं तो इन्हां नूं देख के रोन लग गया। वो कहंदे नंगे सिर असीं सिरू देख के रोन लग गए। ते पता किसे नूं नहीं सी मूर्खां ने घर विच रौला पा लिया। हाल अपना ये हो गया। सानू ये नहीं पता होंदा किहड़ा बंदा की कर रहा, किधर नूं असीं जा रहे हैं। बस ते गुरमुख प्यारिओ घर विच ही इहो जी संगत हो गई साडे एक दूजे नूं देख के एवें अपने मन वाले फैसले कर लेने इउं होऊगा, जे होऊगा, वो होऊगा। ते जे किते महापुरख की संगत विच आ जाइए, जे किते महापुरख के संग विच आ जाइए, महापुरख गुरबाणी नाल जोड़ दिंदे ने। गुरबाणी अनुभव प्रकाश कर दिंदी है। ते गुरमुख प्यारे जदों अनुभव प्रकाश हो जाता ते गुरमुख प्यारे फिर बंदा आप भारे बोलदा। सत संगत मिले सो तरिया मेरे नाल। सत संगत मिले सो तरिया मेरे नाल। मन टिक जाएगा जो मन गुरबाणी जुड़ गया। सच कहना ऐसे ही चुप रुक जाएंगे पूरे सारे ऐसे ही बैठिया सत्त ला के कहना गल उच्ची उच्ची बोलिया करो। धारणा च सीधिया धारणा ने महापुरुषों दी धारणा ने। सत संगत मिले सो तरिया मेरे नाल जी। सत संगत मिले सो तरिया मेरे नाल जी।
माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। ये वाक्य मैं सुनाना महापुरुषों को मैं श्रवण किया। सीटा वाला पिंड अपने नेड़े है ते गुरमुख प्यारियों एक डेरा बाबा आपो आप बड़ा मशहूर डेरा ते गुरमुख प्यारियों इत्थे दी गल मैं महापुरुषों को श्रवण की संगत की गल। मूर्ख दे रूह काटते जिन्हें पहला बोल के दे हुण संगत की गल सुनियो महापुरुषों की संगत की। नाभे तो डाकू बैंक लुट के तुर पे पुलिस पिछे लग ली पैर नप ली ते गुरमुख प्यारे जिहड़ा मेन डाकू सी वो कहना तुसीं माल लेके अगे चलो मैं पुलिस वाले नूं चकमा दे के दूजे पासे ले जाना। ते गुरमुख प्यारे कहते ठीक है। हुण गुरमुख प्यारे माल अगे तोड़ता आप ते गुरमुख प्यारे दूजे पासे नूं हो गया। देखा भी पिछे पुलिस आउंदी आ बचाउण वाला कोई नहीं। अगे एक महापुरख छपरी पा के बैठे सी उन्हां कोले चलिया गया ते गुरमुख प्यारे महापुरखो मेरे ते कृपा करो। कहते कौन है? कहना डाकू हाँ जी। डाकू कृपा करो। महापुरख कहते भी देख हक तो नहीं बनता मैं तेन अंदर पा दा पर हम तू अजीज है नमाना होके आया आ मेरे को बहजा माला चक ला अखा बीच ला। तो गुरमुख प्यारे पुलिस भी आ गई नेड़े ते गुरमुख प्यारे कह लगे बाबा जी साडा बंदा आया बैंक लुटी दी। कहते भी इत्थे तो कोई नहीं आया भाई आ मैं दो शरीर बैठे हैं ये सानू गदा करके ला आंदा। तो गुरमुख प्यारे भी असीं छक लेने दोहे जाने। संगत जी किसी की जान बचती होवे उत्थे झूठ बोले जाए सच नूं 100 गुणा चंगे। जिथे किसी की जान बचती हो ऊँ नहीं झूठ बोलना अपने झूठ जिदा पाप भी कोई नहीं। पर मैं शुरू च बेनती करी सी कि महापुरख करतार दे सागुण श्लोक होंदे ने वो किवें ना किवें घुमा के मनुख नूं सतगुर दे चरणां 'च सुट दिंदे आ ते सतगुरु फिर धो दिंदे आ। फिर अंदरों अंदरला इंसान जाग पैंदा ते गुरमुख प्यारे बंदा देवतियां तो उच्चा हो जाता। रो विचार हुण जदों पुलिस मुड़ गई ये कहते महापुरख कहते जा चलिया जा। तो कहता ना महापुरखो अज जिन्ना सोडे कोले बैठ के आनंद आ गया ये तो कदे आई नहीं ये बड़ी होनी गल कदे मैं नहीं जाता कदे। वो कहते मेरे ते कृपा कर दो मैं भी बंदगी करा। संगत जी जे आप बंदगी करते हैं तो ही बंदे हैं जे बंदगी नहीं करते फिर आप बंदे पकवाउण दे हकदार ही नहीं। जे बंदगी करते हैं फिर ही बंदे हैं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कहते देख गुर से बाते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई। गुरु की सेवा गुरु की भक्ति कारण करके तेन मनुखा जन्म मिलिया नहीं बख्शिशा तेरे नो बंद हो जीवा तेरे बख्शिशा वो बंदे तेरे नालों बद होर जीवा ने। सप देखो किड्डे निके ते जूना पर कृपा देखो 6-6 महीने खुड्डा च बैठे रहते हैं रोटी उत्थे मिलती उन्होंने। कमाल की गल आप कहने कि गुरमुख प्यारे भी वो मूँह च छाला होता वो डंग मारता वो जहर बन के अपन चढ़ जाता। पर कुदरत की कला देखो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। पशु देखो अपने बच्चे पालते हैं ना जो मनुख के बच्चे ही पालते हैं। अज के गुजारी दुध ते हो रहे हो प्यारे। बख्शिश देखो जिन्नी आजादी पंछी आकाश में उड़ सकता बंदा नहीं उड़ सकता। बख्शिश देखो पर फिर भी सतगुरु कहते तू सरदार है अब जोन तेरी बनिहारी इस धरती उपर तेरी सिकदारी। पर तां तू बंदा है जे बंदगी करे हौसला करने की लोड़ नहीं क्योंकि हर अंतरजामी सब विच जाने ता किस पर आख सुनाइए।
सतगुरु अंतरजामी ने फिर भी बंदा प्रधान है। इसे करके भी हुण तैनूं चांस मिल गया, जिवें रात्रि के पिछले पहर नूं अमृत वेला कहने आ, 84 लाख जून के विचों मनुखा जन्म मिल जाना अमृत वेला। जिहड़ा बंदा अमृत वेले संभाल लैंदा वो सच्ची मुच्ची का बंदा बन जाता, वो रब नाल जुड़ जाता ते गुरमुख गैरू की पूजा होने लग जाती है। इत्थों तक मरण तो बाद भी पूजा होती होगी। आ बैठे आप महापुरख वेसा कश्मीर करके नहीं, पर आप जुड़ते हैं सारे उनकी याद में। इसे करके संगत जी वो कहते मैं बंदगी करना, महापुरख कहते हाँ बंदगी वास्ते तो मनुखा जन्म मिले है, पर हौसले करने वास्ते नहीं। तू बंदगी करेगा तो बंदा अखवावेगा, जे बंदगी नहीं करेगा फिर तू बंदा अखवाने के हकदार ही नहीं। कहता फिर करो कृपा ना, मेरे को एडी बख्शिश नहीं, मैं नहीं कृपा कर सकता। फिर हुण कहते ठीक है इतने ਜਾਂ ਉੱਥੇ चले जा, उत्थे संत ने बहुत होर भी उत्थे शरीर रहिंदे ने, मैं भी उन्हां दा चेला, तू भी उत्थे चलिया जा, शायद महापुरख किरपा कर देण, तेरे अंदर मन धोता गया तेरा। महापुरखां ने वचन सुना के डाकू दा हिरदा ऐसे तीर मारे बाणी दे उत्ते, गुरमुख प्यारिओ घैल करता, अंदरों धोता बाणी नाल ते गुरमुख प्यारिओ अंदरों अंदरला इंसान जाग पिया। जो अंदरों अंदरला इंसान जाग पिया, उन्हें कहना मैं बंदगी करा। दसो भी हीला कहते डेरे चले जा, पर एक बेनती है ध्यान नाल सुनी, जेडे डेरे विच रहिंदे तेनों नेड़े लगण दा देना नहीं, ये हुंदी है समझ। जेडे डेरे विच रहिंदे हुंदे ने ते गुरमुख प्यारे जो कोई नवां दे सिटी सिटी दे पैर नहीं लगण दिंदे सिटी। जे कदे महापुरख नूं सत्कार देने लग जांदा फिर उदों ईर्खा बन जाती है, कल आके मूहरे सरदार बन गया, बड़ेली बनया करता। फिर इहो जिहियां गल्लां करनियां ने ते गुरमुख प्यारिओ अज्ञान वस हो के इहो जिहियां गल्लां करनियां ने ते गुरमुख प्यारिओ जिहड़ियां देखियां सुनियां भी नहीं जांदियां, पर महापुरख फिर अंदर बैठे हस दिंदे है की हो गया, आ की करी जांदा, चंगा भला तुरिया जांदा सी, ते किहड़े रस्ते तुर पिया। ते गुरमुख प्यारिओ महापुरख कहंदे ईर्खा राग द्वैत उत्ते हो, शायद तेरे ते कुटापा भी चढ़े, शायद तेन रोटी भी ना मिले, पर डोली ना। वो कहता मैं डाकू हाँ जी, दुख सुख मेरे सहे हुए ने, एक संत एक डाकू, इको ही रास्ता इन्हां दा, एक संत एक डाकू, ये दोहे तुरे होंदे आ संगत जी, पर दिशा का फर्क हुंदा कि संत चढ़ रहे होंदे ने, डाकू लह रहे होंदे है, दो ही तुरे हुए। ते गुरमुख प्यारे कहना दुख सुख तो झले हुए ने, मारा भी बहुत खादियां हुई ने, कहते जा बग जा डेरे। जो अगों गया महापुरख कहते लंगर वास्ते लकड़ा लेके आया कर, सतवचन जी जंगल च जाया करे ते गुरमुख प्यारे लकड़ा लिया करे, जो सेवा कराया करे, बाकी का समा रहिंदा ते गुरमुख प्यारिओ एक दिन महापुरखां ने देखा, 2 दिन देखा भी बंदा बड़ी सेवा करता, नवा आया ते गुरमुख प्यारे उन्होंने अपना फर्ज समझिया, नेड़े ला के उन्होंने सारी गल समझाई, प्यार करन लगे, महापुरख सत्कार करन लगे। हुण जिहड़े पहला रहिंदे सी उन्होंने ईर्खा हो गई, या की हो गया ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਸ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬਗਦਾ ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਐ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮਲੰਗ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੂ। ਹਾਂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਮਲੰਗੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਲੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਜਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਕਦੇ ਬੇਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਉਵੇਂ ਮੋੜ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣੋਂ ਅੱਡ ਗਏ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਭੱਜ ਜੂ ਆਪੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਉਤੋਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਡਾਕੂ ਦਾ,
ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਚਾੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜੀ ਭਾਈ, ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਖੜੀ, ਜੇ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜੇਗਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ। ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨਾ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ, ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਮਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੁੱਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਣਾ ਦੋ, ਮਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀ, ਕੰਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਕੀ ਕਰੂ, ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੋਂ ਖੱਟਣ ਵੇਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਤਾ ਗੁਨੀ ਸਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਣ ਗਏ, ਪੋਤੇ ਦਾ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਪੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਜਗ ਮੇਰਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਬ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਧੱਕਾ ਵੀ ਉਹ, ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਵੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਭੱਜੀ ਨਾ।
महापुरुष अंतर्जामी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, वो सब कुछ देखते हैं। एक पक्का तुरया होया सी, पर तुरया पुठे रास्ते में सी, महापुरुषों की कृपा नाल सीधे रास्ते में तुर पिया। ते गुरमुख प्यारे एक तां गल है भी तुसी तुर पो, जिधर नूं मर्जी तुर पो, सिद्धे पासे में तुर पो, पुठे पासे में तुर पो। खड़ा पानी गंदा हो जाता, खड़ा बंदा गंदा हो जाता। जो तुरे होवोगे किते न किते कोई फक्कर मिल जू, मोड़ा पा दो, मोड़ा पा दो। फक्करां विच ताकत हुंदी है गल दी, रहो विचार। हुण शरीर दुर्बल हो गए डाकू दा, ते गुरमुख प्यारिओ कदे कदे ख्याल आउंदा मना ਇਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਰੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਬੜੀ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲਗਾਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਮਾ ਗਏ ਫਿਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ। महापुरखों के नाल करनी कमाई नहीं करनी पैंदी। महापुरख संत बाबा नरैण सिंह जी मोनी कुश्ती लड़ते होंगे, संगत जी पहलवान होंगे सी। संत बाबा कृपा सिंह महाराज जी का मेल होया, वो कहते एक पहलवान ढाला। दसो महापुरख कहते मन पहलवान आए ढाला। देखो करो कृपा महापुरख, ते महापुरखों ने रंग चाढ़ता। गुरमुख प्यारे पहलवानी छड्ड के महापुरखों ने फिर बंदगी शुरू कर दी। ते उरे भी छत्र फिर महापुरखों के, मैं बिल्कुल डायरैक्ट पंजाबी बोलदा जो मैं सुनिया। इत्थे भी भाई चंद सिंह के बापू प्रीतम सिंह ने महापुरखों के प्राणियां मारियां, नंगा पिंडा सी महापुरखों का। ते गुरमुख प्यारे इत्थों चल के घुन्नस पिंड चले गए। उत्थे नंबरदारा ने महापुरखों ने मैनूं इन्ना कुटिया, कहते 15 दिन मैं मुद्दे मूँह पैदा रहा, इन्नी मेरी ढूंढ सुज गई सी, कहते मैं तो पिया नहीं गया सीधा। पर महापुरखों ने कहा सी बाबा कृपा सिंह ने भी बोलना नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना। देखो वो बादल पगा गए। तो गुरमुख प्यारे तप्पा दराजे टिब्बियां दे विच जाके बख्शिशां हो गई, उत्थे जाके बख्शिशां हो गई। ऐसा रंग चढ़े ते गुरमुख प्यारे विच कौन नहीं जानता संत बाबा नरैण सिंह मोनी जी नूं। जे किते बाजार च भी तुरे जाते ना तो गुरमुख प्यारे लोग कहते बाबा जी दे सेवक ने, जे किते होर किते उपरे बाजार च भी चलते जाने, जिधर असीं कदे गए नहीं हुंदे उत्थे भी संगत मिल जाती है, बाबा जी दे सेवक लगदे हो। उत्थे फिर वो पैरी हत्थ लाउंदे संगत जी जिन्हां ने संत बाबा नरैण सिंह मोनी जी दी हुण कैसटां हुण देखियां ने। कई बारी तो भी गुरमुख प्यारे गोडे नाल आके कहते असीं एडे माड़े कर्मां वाले इहो जिहा महापुरख दे कोले नहीं गए सी। देखो हुण गुरमुख प्यारे क्योंकि महापुरखों ने बख्शिशां कीतियां सी संत बाबा कृपा सिंह जी ने। हुण ये डाकू कहंदा इहो जिहा तां कई टपकाते, पर महापुरख कहते किसी को कुछ कहना नहीं, बोलना नहीं, शरीर दुर्बल हो गया। एक दिन क्यों है लकड़ा का गट्ठा सिर ते रखी आउंदे सी, खाल टपना सी जिवें कस्सियां हुंदियां सी। ते गुरमुख प्यारे खाल टपना सी, सिर ते गट्ठा रखा हुआ लकड़ा का, ते जो छाल मार के टप्पन लगे शरीर कमजोर हो गया सी, नीचे डिग गए, ऊपर गट्ठा लकड़ा डिग पिया, उठ्या ना जावे। ये डाकू तो इन्ना दुर्बल हो गया। ते गुरमुख प्यारे हुण कदे कदे मन नाल गल्लां कर दो, मना ना उधर दा रहा ना उधर दा रहा। देखो ना तो डाकू कभी पूरी पई तत्तू, ना संता कभी पूरी पई। हुण शरीर छुट जाना, प्राण निकल जाने ने, अंदर ही अंदर के महापुरखों को याद करके चेते करता महापुरखो मेरी सेवा प्रवान कर रहे हो। देखो भी हुण तां बस प्राण निकलण वाली ने, नाल नाल अकाल पुरख को याद करता, हे अकाल पुरख, हे परमात्मा मैं माड़े कर्म तो बहुत कीते ने, पर आ 6 महीने चंगे कर्म कीते ने, मेरा लेखा पाट दिओ। मेरे माड़े कर्मां वाली बही तो मेरा लेखा पाट दिओ। आओ साडे सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते भाई इहों बेनती करो गुरु महाराज जी दे के सच्चे पातशाह, लेखा कणिया तो होना नहीं छुटकारा, लेखे तो बगैर तार दे, लेखा कणिया तो होना नहीं छुटकारा, लेखे तो
दाता जी देखे तुम बगैर तार दे, दाता जी देखे तुम बगैर तार दे, दाता जी देखे तुम बगैर तार दे, दाता जी देखे तुम बगैर तार दे। लेखा गणिया तोरा नी छुटकारा नहीं, लेखा गणिया तोरा नी छुटकारा। ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਗੱਠਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ 2 ਘੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਉਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਡੇਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿਵੇ ਚ ਕੌਣ ਪੈਂਦਾ? ਮੁਰਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬਾਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੱਪ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ 2-4 ਬੰਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਾਵਾ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਸਹਾਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਫਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਮੇ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਸੋ ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਦੀ ਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਫੂਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਫੂਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਂਦਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੀਤੇ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਏ। ਆਹ ਰੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ।
फल की इच्छा नहीं। एडे दयालु कृपालु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने जिमीदार सियाणा जिमीदार एक दिहाड़ीदार मजदूर की दिहाड़ी नहीं रखता, फिर गुरु किवें रख लो थोड़ी सेवा। तुसी सेवादार बनो। अगला अगला जिहड़ा परचा सतगुरु महाराज जी आप ही करनगे। आओ आप सेवादार बनीए। ते गुरमुख प्यारे महापुरुषों ने उसकी आत्मा दे के ये जो हुम है निकल गई, ये निर्मल हो गया। तो गुरमुख प्यारो अपनी गद्दी दे दी महापुरुषों ने, कहते पूरे बैठना, सेवा करने की लोड़ नहीं, सेवा करा ते सिमरन कर। रित सिद्ध नावे की दासी, रितियां सिद्धियां आले दुआले रहणगियां नज़ारे नहीं, पर फसी उन्हां विच बहुत विरोध होता है। हुण गुरमुख प्यारे बिल्कुल इस तरह गुरु घर में रहना होंदा, डेरिया में रहना होंदा, सेवादार बन के रहना होंदा। महापुरुष श्रीमान संत बाबा नारायण सिंह मुनि कहते बोलिया कर बख्शीपुर मेरे आसे बाते सिमरन मैनू, बख्शीपुर मेरे आसे बाते सिमरन मैनू, बख्शीपुर मेरे आसे बाते सिमरन मैनू, बख्शीपुर मेरे आसे बाते सिमरन। मैं महापुरुषों नाल रह के देखिया, जिहड़े बंदे चमदियां चलाउंदे सी ना उदों महापुरुषों वेले अज उन्हां नूं सियाण नहीं करदा। हुण मैं देख रिहा उदों जिवें कहंदे सी उकणी हुंदा सी, उदों जो दिन कहदा ना रात नूं दिन है तो बाकी दिन ही कहना हाँ भी दिन ही है, जे दिने रात कह देना तो फिर कहना हाँ रात ही है। अज ये गुरमुख प्यारे उन्हां दी हालत देख के किहनूं रोना आ जाता, ये कित्थे जाके खड़ गया। ते जिहड़ियां दा उदों धेला मुल नहीं पैंदा सी, उठदे बैठदे छित्तर पैंदे सी, कदे कोई शिकायत कर गया कदे कोई शिकायत कर गया। अज वो आनंद माणदे नज़ारे लैंदे ते गुरमुख प्यारे लोकी संत जी करदे फिरदे उन्हां नूं। ये सेवा करनी औखी है, जिहड़ा सेवा कर गया ते गुरमुख प्यारे बस वो पारस बन गया। पारस तो छोटी गल है, पारस तो अठ धातां नूं सोने बनाउंदा, पर गुरमुख प्यारो ऐसा वस्तु बन जाती है फिर सेवा करने वाला तो जिहड़ा उहदे कोले लगदा वो भी संती बन जाता नाल ही तुरना। इसे करके तो गुरमुख प्यारे उस गुरु महाराज जी के इतिहास की विसाखी होंदी है। संगत जी ध्यान दिओ, बाबा अदली जी नाम जपण वाले सी, बंदगी करने वाले सी। ते गुरमुख प्यारों ने एक दिन कहता कि संत कह लो इन्होंने, चाहे महापुरुष कह लो, बाबा अदली जी बंदगी करने वाले का कोई भी नाम लैके तुम बुला सकते हो, नाम भी बुलाओ दंड भी बरत नहीं देना। वो कहना नहीं, कहता संत का गुरु अर्जन देव जी देखता, मैं तू सतगुरु को संत की जाना। जिन्होंने भट्ट कह रहे हैं हे गुरु अर्जन देव महाराज जी तुम जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी हो, तो जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणे हो, तुम जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी हो, तो कहते हो शांति सी। मतलब जेडे बिना महापुरुष को पढ़ते संगत जी पुराहे पे जाते हैं। उस्ताद ही होता संगत जी, बिना मुरसतों तत्थ नहीं हथ लगते, बिना दुध ना रिझदी खीर नहीं आती। संगत जी बिना महापुरुष तो बिना मुरस तो बेशक जप तप हो जाए, सेवा हो जाए, पर असली वस्तु नहीं मिलती। चौलों में पानी पा दो, चौल तो बन जाएंगे, घ्यो पा दो पर खीर नहीं बनती, खीर दुध नाल ही बनती। इसे करके संगत जी पर जेडे छोटी मत वाले होंगे है तो गुरमुख प्यारे उनके तो है ही नहीं, ये तो भी काले भग में पाई फिरी जाते हैं। कमाल की गल है। देखो तो असीं तुर के कहते रहो विचार। हुण बाबा अदली जी अमृत वेले उठते तो गुरमुख प्यारे गुरबाणी नाल जुड़ते, गुरु रामदास महाराज जी के सेवक सी ते गुरमुख प्यारे गुरु महाराज जी के वचन ने गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावै, उत्तम करे भल के प्रभाती स्नान करे अमृत सन आवै। हुण सिख कौन आ भाई? हुण मेरे वांगू चोला पा के गोल पग बन के गाते कृपा पगड़ा कोई सिख बनता नहीं, ये भुली जाओ।
ਇਹਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਊਂ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਬੋਕਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ 1992 ਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਟਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਆਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਆਦਲੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿਧੀਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲਦ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੌਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਅੱਡੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਭੋਗੀ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਤਸਕਰ ਜਾਗੇ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਜੋਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਸਈ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਭੋਗੀ ਮਤਲਬ ਵਸਈ ਲੋਕ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਤਸਕਰ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਚੋਰ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਜੋਗੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਰ ਪੁਹਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, 12 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨੈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਲੈ ਕਰ ਲੋ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਆਦਲੀ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈੜ ਦੱਬ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਸੱਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਧੱਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਜੇ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਸ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬੁਲੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੂਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ 1100 ਦੇ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹਮੀਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਾ ਲਾ ਟੈਸਟ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਾਜ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਮਤਲਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੱਝਾਂ ਟੋਭੇ ਚ ਵੜਦੀਆਂ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਰਤੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀ, ਇੱਥੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਸਤਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਝ ਸੱਚੇ। ਸੁਣਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਏੜਾ, ਪਿੰਗਲਾ, ਸੁਖਮਨਾ, ਤਿੰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਜਿੱਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁੰਗਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੋੜ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਜੀ। ਆਪੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਿੰਨ ਨਾੜੀਆਂ, ਸੱਜਾ ਨੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਨਾਸਕਾ ਆਪਣੀ, ਏੜਾ, ਖੱਬੀ ਪਿੰਗਲਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਸਕਾ ਕਪਾਹ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਚੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਹੈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹ ਬਣਾ ਬੜੀ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਨਾਸਕਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਹਵਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਦੋ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਚੀ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨਾ। ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਟੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਮ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਾਈ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੋਂ ਸੰਤੋਖਾ ਨਾਮੀ ਜੋਗੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਤ, ਦੂਜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਫਰ ਹੋ ਜੂ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਸ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾਮੇ ਦੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਕੀ ਹਮ
ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰਲਾ ਕੈਮਰਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰਲਾ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਧਰੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕੰਨੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੋਟੇ ਨੇ ਨਰੋਏ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਵਾਂਗੇ। 4-5 ਬੱਕਰੇ 50-60 ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੱਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲੂਗਾ ਚਾਪੜਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਹੱਸੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਯਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲੂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੱਕਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਿਆ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੋਈ ਜਾਣ। ਬਸ ਰੱਬੀ ਜੋੜੇ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾਮ ਫੁੱਟ ਗਈ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਮਨ ਗਮੀ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਦਰਲਾ ਕੈਮਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ ਆ ਮਾਲਾ ਚੱਕ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬੈਠਾ ਚੋਰ ਨਾ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਨ ਮਾਰਨ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਚੁਣ ਲੈ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕਦੇ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫੀਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਲੈਕੀ ਉਹਨੇ ਚੋਲਿਆ ਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਚੋਲਿਆ ਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੱਦੇ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਾਦਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਗਾ ਭਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤੀ ਚੰਦ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਡੋਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਬਾਬੇ ਅਦਲੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਹੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਟੇਕਿਆ ਸਰ ਉੱਠਾ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ। ਅਨਭਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਆ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਵ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਓ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਤਾ ਵਿਧੀਏ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਪੁਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਦਰ ਪੁਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਏਡਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏ। ਬਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਧੋਤਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਸੌਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਧੀ ਚੰਦ। ਕਦੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਘਾਹੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੌਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਅਗਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਪਾਣ ਚਾੜੀ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੰਥ ਚੱਲਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਦਾ ਗੋਤ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਆ ਸੋਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਨ ਪਿਆਰਾ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਕਾ ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਨਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰਗੜੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਜਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ 22 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖੋਪੜ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਗੋਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਰੱਤੇ ਨੇ ਸੇਈ ਜਿਹੜੇ, ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਰੱਤੇ ਨੇ ਸੇਈ ਜਿਹੜੇ, ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਰੱਤੇ ਨੇ ਸੇਈ ਜਿਹੜੇ, ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਰੱਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਗ ਬਾਂਦੀ ਬਣ ਕੇ
ਆ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਨਗਮਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਵੱਖ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ? ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜਾਲੇ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜਾਲੇ ਤੋਂ, ਦੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਚੌਂਕੜੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਲੇ ਤੋਂ, ਦੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲੋਕੜੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਲੇ ਤੋਂ, ਢਲ ਕੇ ਸਿਰ ਕਸ਼ਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਢਲ ਕੇ ਸਿਰ ਕਸ਼ਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋੜਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਰਾਂਦੀ ਮੋੜ ਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਰਾਂਦੀ ਮੋੜ ਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਜੰਨਾ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਤਕੜੀਆਂ ਚ ਧਰਮ ਰਾਖਦੀ ਸਿਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਧਰਮ ਰਾਖੀ ਸਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਸਿਦਕੀ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਸਿਦਕੀ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਰਾਂਦੀ ਮੋੜ ਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਰਾਂਦੀ ਮੋੜ ਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਰਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਰਾਂਦੀ ਮੋੜ ਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਸੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੜਨ ਜਿੰਨਾ ਸੰਜਾਤਾ ਸਾਈਂ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਜਲਦੇ ਬਾਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੋ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੰਨਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੂ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐ ਕਰ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਸੋਚ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਆ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲਪੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਆਪਣੜਾ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਜਿੱਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਗਾਵੇਂਗਾ। ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਕੋਰਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਜਨਾ ਰਾਜੋ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਟਕੋਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ ਜਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ